ابھی مسئلہ یہ ہے کہ میرا یہ 80 سال جو ہے نا، اس میں ایک لمبی کہانی ہے۔ جس وقت میں نے ایم اے میں داخلہ لیا، میرے پاس جو ڈگری ہے بیسیکلی بیچلرس کی، وہ بی ٹیک کی ہے، یہ سول ٹیکنالوجی میں۔ پی ایچ ڈی میں میرا داخلہ 2010 میں ہوا ہے۔ پہلے جب بھی میں کلاس میں گیا ہوں، ایم اے میں بہرحال میں سینئر اسٹوڈنٹ کہلاتا تھا عمر کے اعتبار سے۔ کہا جاتا ہے اور آپ نے وہ کہا سچ ثابت کیا کہ تعلیم حاصل کرنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی۔ معاشرے کی ترقی کا تعلق جو ہے وہ تو ہے تعلیم سے۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیو ڈیجیٹل اور میں ہوں انظار احمد سمدانی۔ عمر گنتی کا محض ایک ہندسہ ہے۔ میرے ساتھ بیٹھے شخص، ان کا نام سعید عثمانی ہے۔ انہوں نے 80 سال کی عمر میں پی ایچ ڈی کی ڈگری مکمل کی۔ ویسے اس عمر کے لوگ زیادہ تر بیمار ہوتے ہیں یا اپنے گھر میں ہوتے ہیں، آرام فرما رہے ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے ایک مثال قائم کی ہے ان لوگوں کے لیے جو کئی وجوہات بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب ہماری عمر ہو گئی ہے، ہم اور کچھ نہیں کرتے۔ مزید تفصیلات سر سے جانتے ہیں کہ انہوں نے 80 سال کی عمر میں ہی کیوں پی ایچ ڈی کی ڈگری مکمل کی۔ سر بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ سر آپ نے مجھ سے سوالات کرنے کی وہ کی ہے۔ اصل میں وجہ یہ ہے کہ میں اس کو کنٹراسٹ میں لیتا ہوں۔ میں کراچی کا شاید وہ واحد اسٹوڈنٹ ہوں جس نے 14.5 سال میں ایک خصوصی اجازت کے ذریعے میٹریکولیشن پاس کیا تھا۔ یہ 1963 کی بات ہے۔ اس وقت شرط تھی کہ 15 سال کا عمر ہونی چاہیے، لیکن میری عمر 6 مہینے کم تھی۔ یہ تو ہو گیا آپ کے سوال کا جواب واضح طور پر۔ ابھی مسئلہ یہ ہے کہ میرا یہ 80 سال جو ہے نا، اس میں ایک لمبی کہانی ہے کہ میں مختلف اوقات میں اسی ماس میڈیا سے، اس سے پہلے پرنٹ میڈیا سے، اس کے بعد بہت عرصے تک الیکٹرانک میڈیا سے میں ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی واسطہ رہا ہے میرا۔ اور میں نے اس میں پہلے جو ہے وہ ایم اے کیا۔ جس وقت میں نے ایم اے میں داخلہ لیا، میرے پاس جو ڈگری ہے بیسیکلی بیچلرس کی، وہ بی ٹیک کی ہے، یہ سول ٹیکنالوجی میں۔ لیکن پھر اس کو ایکویلنسی کرائی اور ایکویلنسی کرا کر ایم اے میں داخلہ لیا۔ یہ اصل میں میرا شوق اور محنت تھی، اور کچھ نہیں۔ سر ماشاء اللہ آپ کی شوق اور محنت ایک مثال بن رہی ہے ان لوگوں کے لیے جو بہت جلدی ہار مان جاتے ہیں اور وجوہات بتا رہے ہوتے ہیں ہم کچھ نہیں کر سکتے، اب ہماری عمر ہو گئی ہے۔ لیکن آپ تو ان کے لیے بھی مثال بن رہے ہیں جن کی عمر بھی کم ہے اور وجوہات بہت زیادہ ہیں۔ اس میں سب سے بڑی چیز تو یہ ہے کہ میرے والد نے تقریباً 60 سال کی عمر میں بالکل علیحدہ سبجیکٹ پر ایک باقاعدہ ڈگری حاصل کی۔ انہوں نے 1944 میں ایم بی بی ایس کیا تھا لکھنؤ سے، ڈاکٹر مسعود عثمانی، اور 1960 میں جامعہ بنوری ٹاؤن سے انہوں نے باقاعدہ عالم کا وہ جو کورس ہوتا ہے 10 سالہ یا 8 سالہ، وہ باقاعدہ پاس۔ سر یہ بتائیے گا، جب آپ گئے تعلیم حاصل کرنے، عمر آپ کی 80 سال تھی، تو لوگ کتنا حیران ہو رہے تھے یونیورسٹی میں، اور جب آپ تعلیم حاصل کر رہے تھے اسٹوڈنٹ 80 سال کی میں تو تعلیم شروع نہیں کی۔ پی ایچ ڈی میں میرا داخلہ 2010 میں ہوا ہے، اور اس سے پہلے جب بھی میں کلاس میں گیا ہوں، ایم اے میں بہرحال میں سینئر اسٹوڈنٹ کہلاتا تھا عمر کے اعتبار سے۔ لیکن ہمارے جو مینٹور ہیں اور ہمارے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے اور مشہور کالم نگار ہیں ڈاکٹر توصیف احمد خان، وہ اس وقت ایچ او ڈی تھے۔ انہوں نے کہا اس سے کچھ نہیں ہوتا، جدوجہد جاری رکھو، تم نے اس سے پہلے بھی تو بہت ساری چیزیں حاصل کی ہیں، اب وہ بھی کوئی نارمل عمر میں نہیں حاصل کی، یعنی 2 4 سال 5 سال 10 سال کا ہر جگہ کوئی نہ کوئی ڈفرینس ہے۔ اس میں زیادہ ڈفرینس آ گیا۔ اس میں زیادہ ڈفرینس تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میں اس عرصے میں نے اپنی انجینئرنگ کے بعد جا کر کے لندن میں سے کچھ شارٹ کورسز کیے تھے۔ اس کے بعد مجھے دبئی میں نوکری مل گئی، میں دبئی چلا گیا۔ 4 5 سال اس میں تقریباً گزرے ہیں، کبھی 3.5 سال، کبھی واپس آ گیا، پھر چلا گیا، پھر اس طرح سے یہ وقت وہاں کٹتا رہا۔ اس کے بعد جو ہے
यहाँ पर ये वाला काम शुरू करने के लिए भी, यानी एमए में दाखिला लेने से पहले भी मुझे 7-8 साल निकल चुके थे। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इंजीनियरिंग की डिग्री को इक्विवेलेंसी मिल जाएगी। कराची यूनिवर्सिटी में उसे इक्विवेलेंसी थी और मैंने एमए मास कॉम में दाखिला लिया। मास कॉम में मैं इससे पहले तकरीबन खासा काम करता रहा हूँ और बेशुमार सहाफ़ी उस वक्त के वो मेरे दोस्त और साथी थे। मैंने वर्किंग भी की है, मैंने प्रेस रिलीज़ भी बनाई है, मैंने ख़बर भी बनाई है। और इस सिलसिले में मेरे एक उस्ताद थे मौलाना सलाहुद्दीन तकबीर वाले, जो उस ज़माने में जसारत में थे। जब मैंने मैट्रिक किया है तो वो मेरे क्लास टीचर होते थे गवर्नमेंट स्कूल। सर, कहा जाता है और आपने वो कहा सच साबित किया कि तालीम हासिल करने की कोई उम्र नहीं होती। बिल्कुल ये और बात सही कह रहे हैं। तालीम हासिल करने की कोई उम्र नहीं होती, ये तो आपने साबित किया है। लेकिन जो लोग तालीम हासिल करने में जो मैं कहता हूँ कि इंटरेस्ट नहीं रखते और समझते हैं कि इतनी ज़रूरी नहीं है, क्या कहेंगे? देखिए, बुनियादी तौर पर कौमों की तरक्की का ताल्लुक़ जो है या माशरे की तरक्की का ताल्लुक़ जो है वो तो है तालीम से। मैं ये नहीं कहता कि आप मास कॉम में करें, आपका जो सब्जेक्ट है आप उसमें अपने एक्सेल हासिल करें। आप अरबी में हैं तो अरबी में करें, आप फ़ारसी में हैं तो फ़ारसी में करें, आप इंजीनियरिंग में हैं तो इंजीनियरिंग में करें, या आपकी जो चीज़ पसंद है। असल में इल्म आपको छोड़ना नहीं चाहिए, और इस जदीद दौर में हर किस्म का इल्म आपको मिल जाता है, आपको मौक़े हासिल हैं। लेकिन मैं आपको सच्ची बात बताऊं कि जो मेरी उम्र थी 20 साल 22 साल की, उस ज़माने में मौक़े इतने ज़्यादा नहीं थे, वो रेगुलर तरीक़ा था। अब आपको प्राइवेट तौर पर बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी जैसी, जहाँ मैं पढ़ाता भी रहा हूँ, वैसी यूनिवर्सिटीज़ भी है कि जहाँ एज की कोई वो नहीं है, जहाँ इवनिंग का कोई मसला नहीं है। आप चाहे इवनिंग में दाखिला ले लें, आप मॉर्निंग में दाखिला ले लें। यानी ये तो आपके असल चीज़ आपके अंदर होनी चाहिए। सर, बिल्कुल आपने सही कहा कि ज़ाहिर है जब आप इनफरादी तौर पर अपने लिए सोचेंगे और अच्छा सोचेंगे तो फिर उम्र मैटर नहीं करती। वो चाहे आप 80 साल के हों, 90 साल के हों, चाहे वो 100 साल के हों। लेकिन इनफरादी तौर पर आपको ये समझने की ज़रूरत है कि तालीम कितनी ज़रूरी है, जो कि आपने साबित करके दिखाया। सर, 80 साल की उम्र में डिग्री हासिल की, ये तालीम का सिलसिला मज़ीद आगे बढ़े। अब मुझे तो मुश्किल नज़र आ रहा है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में तो इससे आगे डिग्री होती नहीं है, जी जी। नंबर 1। दूसरा ये कि मैं कोशिश करूँगा कि जो कुछ मैंने हासिल किया है इसको मैं दूसरे लोगों तक पहुँचाऊँ। अब मैं पढ़ा भी रहा हूँ, उसमें भी मैं एक कोई मज़ीद एक्सेल हासिल करूँ। आखिर में सर ये बता दें, आप उन तमाम जो बुज़ुर्ग शहरी हैं उनके लिए एक मोटिवेशन है, क्या पैगाम देंगे जो एहसास कमतरी में अपना वक्त ज़ाया करें? उनको वक्त ज़ाय नहीं करना चाहिए, वो जिस किस्म की चीज़ भी चाहे। असल में बुनियादी चीज़ डिग्री भी नहीं है मेरे नज़दीक, असल चीज़ है इल्म। वो आपको डिग्री के बगैर भी हासिल हो सकता है, कितनी भी उम्र हो आप, वो आप ज़रूर हासिल। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। मेरे हमरा मौजूद थे सईद उस्मानी सर, जो कि तमाम नौजवानों और बुज़ुर्ग शहरी और हर एक इंसान के लिए मोटिवेशन है जो तालीम हासिल करना चाहते हैं। ये इन्होंने 80 साल के उम्र में डिग्री हासिल की, लेकिन वो पैगाम भी दिया कि अगर आप अपने लिए कुछ करना चाहते हैं तो उम्र महज एक गिनती का हिस्सा है और कुछ नहीं। आगे आगे बढ़ना है तो तमाम तर जो आपकी शिकायत हैं, मसाइल हैं, साइड में रखते हुए हर मुश्किल का सामना हंस कर करना है और इसी तरह से ज़िंदा दिली का मुजाहरा करना है। मज़ीद आपको दीगर खबरों से अपडेट रखेंगे। देखते रहें न्यू डिजिटल।